ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଲ ପାଆନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ହବ ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ। नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी सर सर आज उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसी से निजे कहते जे ये जनवरी मसरे द्वितीय ओडिशा गस्त पूर्वर प्रवासी भारतीय सम्मेलन समय आसी आज पुणी थे ये उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव रे जोग देवाई प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा आसी अनेक कथा कहते प्रधानमंत्री मोदी ये जो भाषण रही जितेबाला से शिल्पपति मान आह्वान कर पुंजीनिवेश करने ये जो उच्च आशारे जो द्रुत गति ओडिशा बढ़ुची एवं भारत बढ़ुची से शिल्पपति मान प्रधानमंत्री मोदी आह्वान करुछंती जे जो शिल्प थांतु से माने एमएसएमई क्षेत्र में निजर योगदान करें जहाँफल कि ओडिशा आगेब एवं भारत जो तृतीय बृहत अर्थनीति आड़क जीवार जो लक्ष्य रही देश आग को बढ़ आपण को भाव देखुं प्रधानमंत्री मोदी ओडिशार बारंबार ओडिशा को यही गस्त एवं कथा को प्रथम कथा प्रधानमंत्री बारंबार ओडिशा को आसवा यह प्रमाण करुच्ची जे से ओडिशा को केते भल पाआंतिर अर्थ हूँ से ओडिशार केमती द्रुत प्रगति हम ताप बेसी चिंतित कहीं प्रधानमंत्री निजे गोटे राज्य आसछन्ति गुजरात जोटि तांकर मुख्यमंत्री समय से मुख्यमंत्री थिले सेतबेले सारा भारत देखिछि से किभଳି भाबे से राज्यर अर्थनैतिक प्रगति करि पारथिले। तापर मध्य केंद्र को जेतबेले 2014 मसीह से देशर प्रधानमंत्री हेले से दिन ठार आज पर्यंत आपण देखिए जे भारत वर्ष तांकर नेतृत्व रे तांकर प्रधानमंत्रित्व समय किभଳି भाव अर्थनैतिक प्रगति हासिल करिछि। तेणु प्रधानमंत्री जहाँ रखिछन्ति लक्ष्य जे आंतर्जातिक क्षेत्र में भारत को विश्वर तृतीय अर्थनीति रे परिणत करिवे से केमती हम से संभव हम से जो भारतर विभिन्न प्रदेश उन्नति करिवे आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करिवे एवं ओडिशा होची पूर्व भारत रे एभली एक राज्य जो राज्य रे आपण देखंतु सबु प्रकार प्राकृतिक संपद भर्ती अछि। आमर 480 किलोमीटर लंबर कोस्ट लाइन आमर जंगल संपद आमर खनि आमर पानी एवं सबुठु बड़ कथा होची आम राज्य रे माने ओडिशा रे जो लोक माने अछंती से माने परिश्रमी एवं से माने जेहेतु सुजोग किछि पाई नांती सेहि पई ओडिशा को ए पर्यंत गोटे बृहत राज्य हेतिले मध्य एवं सब प्रकार प्राकृतिक संपद थिले मध्य ओडिशा ए पर्यंत एक उन्नत राज्यर मान्यता पाई पारि नाही बैकवर्ड स्टेट हेकिर अछि। प्रधानमंत्री अनुभव करछन्ति जे जो राज्य रे इति प्रकार प्राकृतिक संपद अच्छी जो अपार संभावना अच्छी अर्थनैतिक प्रगति ପାଇଁ से राज्य एपर्यंत कहीं आग को जापारी ना यही परिप्रेक्षी आज आज भुवनेश्वर जो आरंभ होती 2 दिनिया निवेशक सम्मेलन ये भारतर विभिन्न आपन को लागुची कि जो समय पूर्ववर्ती सरकार रे जो पुंजी निवेशक माने मुह फेरई नौथिले एवं उदाहरण स्वरूप जेएसडब्ल्यू र कथा मध्य कह जाऊ आज जितेबाला खबर आसुची जे पुणी थे जेएसडब्ल्यू ओडिशा को फेरिबो एवं जो पुंजी निवेशक माने मुह फेराउ नौथिले से माने पुणी थे ओडिशा रे पुंजी निवेश करबा पई आग्रह प्रकाश करिवे बा पुणी थे आसीबे एवं मोहन माझी कहउचंती जे जो विदेश समय समय विदेश गस्त होइची बा बाहर पुंजीपति मान सहित जो संपर्क स्थापन होइची तार आज सुफल मिलिबो बोली आशा करा जाउची। आपण केते दूर आशावादी सर ए सब को नहीं मु बेस आशावादी। प्रथम कथा होची आशावादी सही पर्यंत जे कहीं आशा करवा उचित न जे गोटे नुआ सरकार आछि 5 वर्ष भितर ओडिशा महाराष्ट्र समकक्ष हो कि गुजरात समकक्ष हो एक प्रकार आशा करवा वृथा एमती हुए यह संभव केवे हुए किंतु जो धारा रे ओडिशार अर्थनैतिक प्रगति चली कह जाऊला चली से धारा बर्तमान परिवर्तन हम कहीं तार उदाहरण आप निजे मध्य देखिपारे जो मैंने सब आसछन्ति पुंजी निवेशक माने अनेक यही प्रकार मंतव्य देखुली टेलीविजन ने
କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ କଥା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତଫାତ ହଉଛି ଆଗେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହାଉସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ଚାଲେନି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲେଇ ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସିଏ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ଯେ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖୁସି ହଉଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ବାଟ ଆଗଉଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖୁସି ନ ହଉଥିଲେ ଆପଣ ମୋଟେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ଭବ ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀତ ଅପେକ୍ଷା ବେଶ ଭିନ୍ନ, ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ। କାହିଁକି ସେ ନିଜେ ଟିକିନିଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ, କିଛି ଯେମିତି ବାଧାବିଘ୍ନ ତାକୁ ନ ହବ। ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋର କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରେ। ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଜଣେ ଲୋକ ସିଏ ଯଦି ଦୟା ପରବଶ ହେଲେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ବାଟ ଯିବ, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଯାଇପାରିବ, କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇକିରି କଣ ହେଇଛି କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କିଛି ହେଇନି ନା। ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିବେ ଗଲା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର। କାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିକିରି ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯାହା ଖବର ମିଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ନ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ ନ କରିବେ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ ନ କରିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯିଏ ପୁଞ୍ଜି ଏଠି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଖଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଟଙ୍କା ଗଛରେ ଫଳୁଛି ସେ ଆଣି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନ ବୁଝିକିରି ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ଏଠି ଖଟେଇବେ? କାହିଁକି ଖଟେଇବେ? ତାଙ୍କର କଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଟଚ୍ ଦିଆଯିବା କଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ମିଳିବା କଥା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଇଟା ଆଗେ ସେମାନେ କେବେ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକିରି କହିଲେ ଯେ ଆଗେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କହିଲେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ କଣ ଜଣେ ଲୋକ? ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିୟର କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ମନି ଟଙ୍କା ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି 5 ଜାଗା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆଗେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ 25 ହଳ ଚପଲ କିଣିବ ଆଗେ। ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚପଲ ଘୋରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାରରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚପଲ ଘୋରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନୂଆ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଆବେଦନ ରହିଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ଏମିତି କରିକିରି ହିଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ହଉ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ 50 ଥର ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି? ନା, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ନିଜେ ଆଗ୍ରହୀ। ଆଗରୁ ଅନ୍ତତଃ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି କିଛି କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଟ୍ରୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ଫେରିକି ଯିବନି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହବନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆଗ୍ରହୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଦେଖାନି। ରହିଲେ ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଭାଷଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି।